اللہ کے محبوب نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفهما القاتل والمقتول هما في النار، القاتل والمقتول هما في النار۔ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، دو مسلمان آپس میں لڑے، ایک قتل ہو گیا، ایک ہوا قاتل، دوسرا ہوا مقتول۔ ایک ہوا قاتل، مارنے والا ہوا قاتل، قتل ہونے والا ہوا مقتول۔ آپ نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے، قاتل بھی جہنم کے ایندھن بنے گا، مقتول بھی جہنم کے ایندھن بنے گا۔ اللہ کے نبی یہ تو سمجھ آتی ہے کہ قاتل جس نے قتل کیا، کسی کی گردن اڑائی، یہ تو سیدھی سیدھی سمجھ آتی ہے کہ یہ تو جہنم میں جائے گا۔ مقتول کا کیا قصور ہے کہ مقتول بھی جہنم میں جائے گا؟ کہا انہ کان حریصا علی قتل اخیہ، کیونکہ یہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب دوسرا اس پر غالب آ گیا، وہ تو قاتل بن گیا، نشت اس کی بھی تھی اس کو مارنے کی، لیکن یہ اس پر غالب نہ آ سکا، جس وجہ سے اللہ کریم نے دونوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اور جو خطبہ حجۃ الوداع کی تعلیمات تھی نا اللہ کے محبوب کے، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ مسلمانوں اپنے نبی سے یہ سیکھ لو، پیارے پیغمبر کا آخری خطبہ، اللہ کے محبوب کی آخری باتیں جو آپ اپنی امت کو سمجھا کر جا رہے ہیں۔ بے شک تمہارا آپس کے اندر ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کا بھی تذکرہ کیا۔ وَأَعْوَاذَكُمْ، جو ہم بیٹھے بیٹھے تیش میں آتے ہیں، اینو جی ذرا نا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، جو جتنا بے وقوف ہے نا اس کو آج ہم نے نام دے دیا، اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ تیرا بلڈ پریشر کسی کلاشن کوف والے کے سامنے تو ہائی نہیں ہوتا، تیرا بلڈ پریشر کسی پولیس والے کے سامنے تو ہائی نہیں ہوتا، تیرا بلڈ پریشر اسی وقت ہائی ہوتا ہے جب تیرے سامنے کمزور بیٹی کھڑی ہے، جب تیرے سامنے کمزور بیوی کھڑی ہے، جب تیرے سامنے تیرا کمزور مسلمان بھائی کھڑا ہے، تیرا کمزور وہ ہمسایہ کھڑا ہے، اس وقت تجھے بی پی ہائی ہوتا ہے۔ طاقتوروں کے سامنے تیرا بی پی کیوں نہیں ہائی ہوتا؟ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ مسلمانوں تمہارے خون، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے دل کے اندر بیت اللہ کی حرمت ہے، جیسے تمہارے دل کے اندر مکہ کی عظیم بستی کی حرمت ہے، جس کو اللہ نے ام القریٰ تمام بستیوں کی سردار قرار دیا ہے۔ جس طرح تمہارے دل کے اندر ذوالحجہ کے مہینے کی حرمت ہے، جس طرح تمہارے دل کے اندر 10 ذوالحجہ کے دن کی حرمت ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی عزت، جان، مال اور آبرو بھی حرمت والی ہے۔ جس طرح تم ان کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، اسی طرح تم مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی بھی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ میرے اور تمہارے اور کائنات کے ہر مسلمان کے دل کے اندر کعبہ کی کتنی حرمت ہے۔ آپ نے صحابہ کی موجودگی کے اندر کعبہ کو خطاب کیا، اے کعبہ، یا الکعبہ، اے کعبہ تو بڑی عظمت والا، تو بڑی عزت والا، تو بڑی حرمت والا، ما اعظمکی ما اطیبکی، تو بڑی عزت و عظمت والا ہے، بڑی پاکیزگی والا ہے، اور تیری محبت مسلمان کے ہر مسلمان کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے۔ لیکن کعبہ تو اس بات کو شاد رکھ لے، تیری عزت اور حرمت سے زیادہ ایک مسلمان کی عزت اور حرمت ہے۔ اللہ اکبر، کعبے سے زیادہ مسلمان کی عزت ہے، کعبے سے زیادہ تکریم ایک مسلمان کی تکریم ہے، کعبے سے زیادہ حرمت ایک مسلمان کی عزت، جان اور مال کی حرمت ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدہ، اللہ نے تیری ایک حرمت بیان کی ہے، کیا ہے؟ تیرے اندر جنگ و جدال نہیں ہوگا، تیرے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہوگا۔ رب نے تیری شان کے اندر صرف ایک حکم نازل کیا، لیکن جب ایک مسلمان کی عزت کی بات آتی ہے تو پھر اللہ نے اس کی 3 حرمتیں بیان کی ہے۔
दिमाहो व मालहो व इर्ज़हो, मुसलमान का खून हुर्मत वाला, मुसलमान की जान हुर्मत वाली, और मुसलमान की इज्जत और आबरू भी हुर्मत वाली। जो काबे की बेहुरमती करे, मेरा दिल करता है मैं धौन ला दिया। जो काबे की बेहुरमती करे, मेरा दिल करता है मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जरा अपने गुस्से को थाम कर रखो, काबे से ज्यादा तेरे मुसलमान भाई की इज्जत है, तेरी मुसलमान बेटे की इज्जत है, जिसकी इज्जत को तुमने तार तार करके रख दिया है। मुसलमान की इज्जत पहले है, काबे की इज्जत बाद में है। मुसलमान की इज्जत पहले है, काबे की इज्जत बाद में है। और ये है वो मुसलमान जिसको शरीयत ने हमें कत्ल करने से मना किया है, बेआबरू करने से मना किया है, बेहुरमती करने से मना किया है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के महबूब ने पता क्या फरमाया, ला तरजीउ बादी। उसी खुतबे के आखिरी अल्फाज, लंबा खुतबा है, आखिरी अल्फाज सारे सहाबा को कहा, अला ऐ मेरे सहाबा, 1,44,000 सहाबा, अला सारे के सारे अपनी आंखों को मेरी तरफ करो, जो कुछ मैं बोलने लगा हो इसको दिमाग की तख्ती में मुनक्कश करो। हल बल्लगतु, क्या मैंने शरीयत तुम तक पहुंचा दी? कहा नाम, अल्लाह के नबी आपने सारी शरीयत हम तक पहुंचा दी। कहा फबल्लिग शाहिद अल गायब, फिर जो मौजूद है वो गायब को पहुंचा दे, फिर जो सुनने वाले हैं उनको पहुंचाए जिन तक ये पैगाम रिसालत, पैगाम नबूवत, पैगाम शरीयत जिन तक नहीं पहुंचा फिर उन तक ये पहुंचा दे। और आखिरी बात उस खुतबे की, ला तरजीउ बादी, ला तरजीउ बादी, कि मेरे बाद ना लौट जाना, यज़रिबु बाज़ुकुम रिकाब बाज़िल, किसकी तरफ? कुफर की तरफ, काफर ना हो जाना। क्या नमाजें छोड़ दोगे, ज़कात छोड़ दोगे? यहां पर जो तज़किरा किया है, हज करना छोड़ दोगे, सदका तो खैरात करना छोड़ दोगे, सूद खाना शुरू कर दोगे, जिना करना करना शुरू कर दोगे, चोरियां करना शुरू कर दोगे? किसी का तज़किरा नहीं किया, एक बात का तज़किरा किया, ये भी सारे के सारे कबीरा गुनाह है। लेकिन क्या कहा? ला तरजीउ बादी कुफ्फारा यज़रिबु बाज़ुकुम रिकाब बाज़िन, कहीं मेरे दुनिया से जाने के बाद एक दूसरे की गर्दनें उड़ाना ना शुरू कर देना, एक दूसरे की गर्दनें उड़ाना ना शुरू कर देना। और ये गर्दन उड़ाना ये तो मामूली मसला है, किसी को 5,000 दो बंदा मरवा लो, किसी को 10,000 दो बंदा मरवा लो, मरने वाले को नहीं पता मैं क्या क्यों मर रहा हूं, मारने वाले को नहीं पता मैं क्यों मार रहा हूं। और ये भी क़यामत की निशानियां हैं। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? वो बंदा जो किसी मुसलमान को नाहक तौर पर कत्ल करता है वो दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो दीन इस्लाम से खारिज है, जो माशरे के अंदर फितना और फसाद बर्पा करता है। अल्लाह अकबर। नबी ने आपने आमतौर पर यह मसला सुना है कि हर गुनाह की माफी है, शिर्क की माफी नहीं। और आज इस हदीस को भी अपने दिमाग की तख्तियों पर लिख लीजिए, 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी कोई माफी नहीं है। एक वो है जो अल्लाह के साथ शिर्क करता हुआ दुनिया से जाता है, और दूसरा वो है जो किसी मुसलमान मर्द या औरत, छोटे या बड़े को, अमीर या गरीब को, आजाद या गुलाम को कत्ल करता है और इस हालत में दुनिया से चला जाता है। अल्लाह ने दोनों से अपनी माफी का, रहमत का कलम उठा लिया है। इन 2 के लिए कोई माफी नहीं, बाकी जितने मर्जी गुनाह कर लो। हदीस का अल्फाज है, कुल्लु ज़म्बिन असल्लाहु अन यगफिरहु, कुल्लु ज़म्बिन असल्लाहु अन यगफिरहु, हर गुनाह की माफी है, हर गुनाह की माफी है। इल्ला रजुल यक्तुलु अखाहु, सिवाय उस शख्स के जिसने अपने मुसलमान भाई को कत्ल किया, इसके लिए कोई माफी नहीं, इसके लिए कोई माफी नहीं। और यमूतु माता काफिरा, या जो काफर मरा या शिरकी की हालत में बगैर तौबा के इस दुनिया से चला गया, सारे गुनाह, कुल्लु ज़म्बिन, हर गुनाह की माफी है। कुल्लु ज़म्बिन असल्लाहु अन यगफिरहु, जिना की माफी मौजूद है, चोरी की माफी मौजूद है, सूदखोर की माफी मौजूद है, जितने मर्जी पाप और गुनाह कर लो, हर गुनाह की माफी है। 2 गुनाहों की कोई माफी नहीं, एक जो किसी को नाहक तौर पर कत्ल करता है और दूसरा जो शिर्क और कुफर करते हुए दुनिया से चला जाता है। और आज ये हर गली के अंदर गुनाह हो रहा है कि घर से तो ठीक ठाक निकला था,
पता नहीं क्या हुआ, अचानक किसी ने फायर मारा, गोली मारी और उसका नामो निशान मिटा दिया। कत्ल को हमने मामूली गुनाह समझ लिया है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया यतकारबुस्समा, जमाना करीब हो जाएगा, वक्त तेजी से गुजरेगा, वक्त की बरकतें खत्म हो जाएंगी। वयनफुजुल इल्मा, इल्म भी कम होता जाएगा, जिसके पास इल्म है वो अमल नहीं करेगा। और वयुकशुखु, लोगों के दिल में बुखल आ जाएगा। पैसा होगा लेकिन खर्च नहीं करेंगे, अपनी जात पर, अपनी शान और आन के लिए खर्च करेंगे, दीन के लिए, इस्लाम के लिए खर्च नहीं करेंगे। पैसा तो है लेकिन खर्च नहीं करेंगे। और चौथा क्या कहा, वह वतज़हरुल फितन, फितने आम हो जाएंगे। और उन फितनों में एक खतरनाक फितना कत्ल का फितना है, इतना खतरनाक फितना है। और लम्हे इंसान को अपनी जान का कोई पता ही कब मर जाओ, अच्छे भले हालात के अंदर है लेकिन 10 ही मिनट के बाद पता चलता है कोई गुंडे आए और मार कर चले गए। वयज़हरुल फितन वतज़हरुल फितन, फितने आम हो जाएंगे। वयक्सुरुल हर्जु, हर्ज भी आम होगा। साहबा ने कहा वमल हर्जु, अल्लाह के नबी हर्ज क्या चीज है? आपने फरमाया अल कत्लु, कसरत से कत्ले आम,